जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बर्तमान आमर जो समाज कथा बर्तमान देखु आमर तो खाद्य प्रस्तुत करा प्रत्येक घरे होटेल प्रत्येक घरे होटेल कथा छाड़ू होटेल तो बेपार लक्ष्य कर समस्त घरे माने सब परिवार खाद्य प्रस्तुत हो देखो जो खाद्य प्रस्तुतटा जो प्रकार हवा कथा से प्रकार होने ताने भल हवा मंद हवा कथा मु कहूँ मु खाद्य कौन समस्ते सामान रांधि पारे कि सेटा तो माने भगवान आपन को देखु धरतु 5 जन आमर माँ रोषे करने आसवे 5 जन को सम परिमाणर परिबा सम परिमाणर तेल मसला सम परिमाणर आपणकर गैस हो कि आपणकर से चुली हो जाल सम परिमाण सब जंक सम परिमाण देदेवे गोटे आपणकर आइटम करने गोटे तरकारी से जो तरकारीटा करेंगे 5 जन जाक 5 प्रकार टेस्ट आसूची आप देखिए समस्त सामान टेस्ट आसब ना परिवा सामान तेल मसला सामान समस्ते भी रोषे जानी न जानी बाला हेल्ले तो अलग कथा जी जानी ना छोट झील छुआ गुराक से कौन रोषे फोषे जानी रोषे जे न करती अभिज्ञता ना देखिए से आसबनी आउ गोटे कथा देखो एवं आम जो जो रोषे होम जो कम पड़ू सब बासाघर कम भल मंद यज्ञ कम सब जो पूजारी जाऊँ रोषे करने आप देखिए सी भी समस्त होती पूजारी से रोषे शिखी धरतु घरे कथाटा आम ये रखीदा सी 5 जन रोषे से 5 जन को सेमती सम परिमाणर परिवा तेल मसला आउ आप जाल जोगाड़ जमी करने कथा देदेवे से 5 जन जो आइटमटा करेंगे से 5 प्रकार हो आ कारण कौन आर कारणटा को मु जहाँ रिसर्च कर जानी माने मो अनुभव मत ये खाद्य तैयारी कला बेले समर्पण भाव कहार रोना कहीं समर्पण भाव रोने ना सेटा गोटे हो जाऊँ गोटे जमी कौन कहते गोटे गतानुगतिक पंथा भली हो जाऊँ गतानुगतिक पथा बोली कौन मो शाशु रांधुला बो कौच मु रांधुची आउ से बोर भी जी ता बो जी आसो माने पुअर स्त्री जी आसो से कह मु रांधुची किंतु रंधाटा बर्तमान ये जो खाद्य प्रस्तुत होची सी बर्तमान एत तल लेवल को पड़े गलानी कहले न सर से आप देखु जिते तेल मसला जहाँ दिंतु स्वाद केबे आसुना कहीं आसुना स्वाद तार जो मो निजस्व अनुभूति कथा मु कहूँ बर्तमान सी जानुंट यहाँ गोटे दैनंदिन चलनी हो गला आम रोषे करदे आउ खाଇବା कथा जी शाशु शशुर पुओ बो आप जी रोषे करूँ फैमिली भितर खाइबे तो कौन आम तो रोषे करवा यहाँ तो एमती हुए एमती आपंकर बरम गोटे तरकारी हम तरकारी टाइप प्रकार कषा जाए यही प्रकार आपंकर सीझा जाए ये परिमाण सीझा जाए ये लुण पा दि जाए एभलिया करेंगे ये खाद्य स्वाद लगुना कहीं स्वाद लगुना मुझे जो निजक निजे मु तो कही अनुभव कथा कही मो निजी को निजे जानूँ मो परिवार भितर जानूँ कि पाख परिवार भितर जानूँ जे जो आपंकर जो रोषेईटा करला बेले समर्पण भावटा कार रोना आउ जन जन कहते अमुक लोक रोषे करले हाथटा भल कौन हाथ तो 5टा हाथ 5-5टा 10टा आंगुली ये जी भी रोषे करले से 5-5टा 10टा आंगुली आखि 2टा कान 2टा हाथटा भल कौन आसला हाथ भलटा से मत भल लगे ना हाथ भल कौन से हाथ धोई दे रोषे करते आउ जड़े माने हाथ धोई नथिले रोषे कले नहीं ये कौन हो ना माने टिके गुरुत्व देके रोषे करा जाऊ ना कहीं गुरुत्व दे रोषे करा जाऊ ना आप देखिए प्राय मंदिर रे जिते मंदिर अच्छे आम मंदिर रे खाऊचे जो भोजन टी आम से जो नीति खाऊचे कि ठाकुर ये भितर जो कंपोजिंग भितर जो जहाँटा कराई सेटा आप खाइबे ता स्वाद अलग से जिनसा आप घरे कर खातु हम ना मुझे बहुत बार परीक्षा कर मैंने किए कहींपारती हाँ आम घरे कर खाऊँ ही पारे आप समस्त घर तो मानने बैकुंठ नुहे ना बैकुंठ सामान अटे से घर परस्पर स्नेह जाए थाए निरंतर समस्त घरे परस्पर बर्तमान बैकुंठ सामान स्नेह ममता अच्छी से तो किए कहींपारती कि मुझे देखुची प्राय से 100 घर भितर गोटे 2टा घर थी 5% हे ना 2% खंडे तेणु ये कौन हो ना से मंदिर रे ठाकुर उद्देश्य बा ठाकुर को आखि आगे रखी ठाकुर कतरे जो खाद्यटा प्रस्तुत करा बरम ठाकुर कतरे भोग न हो ठाकुर अड़ा भितर जदि जदि करा जाए कि अरुआ डालमा किए करूँ सेटिकार टेस्टा घरे हो
ତା କାରଣ କ'ଣ? ତା କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୟ ରହିଲା, ଆଉ ମନଟା ପୁରା ପ୍ରେମରେ ରୋଷେଇଟା କରାଗଲା। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଯଦି ଖୁସିରେ ଯିବେ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରୋଷେଇ କିଏ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ କି ନ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ କରିଦେବେ, ସେ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲାଗିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିଖିଥିଲା ବାଲା ବି କରୁଛନ୍ତି, ହଉନି। କାହିଁକି ହଉନି? ନା ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ନାହିଁ। ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଇବା ତ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ବାବଦରେ ଏତେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକରେ ସ୍ୱାଦ ହବନି, ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦେହରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ମିଶିବା କଥା ସିଏ ବି ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରୁ ସାରୁ ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ। କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ହବ ତାକୁ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିଯିବ, ଓହ୍ଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିଷ୍ଟମ 100ଟା ଘର ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଘର କି 2ଟା ଘର ଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦେଖୁଛୁ? ମୋ ଅନୁଭବ କଥାଟା କହୁଛି ନା। ଯେମିତି ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ 2-4ଟା ଭାତ ଚିପି ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ହାଣ୍ଡିକ ଯାଙ୍କ ଭାତ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ରଖିକିରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କରାହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁଥିରେ କରାହେଉଛି? ଗ୍ୟାସରେ। ଗ୍ୟାସରେ ଯଦି କରାଗଲା, ଗ୍ୟାସରେ ବି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦବା ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି। କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି? ଧରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିଚାଲିଲେ ଦେଉଥିବେ, 5 ଘର ଦେଉଥିବେ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ, ସେ ଗ୍ୟାସରେ ବରଂ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଥାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି। କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି କହିଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏ କଥା ତ କହିଲେ, ମାନେ ରୋକଠୋକ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା। ମୋ ଅନୁଭବ କଥାଟା କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କହୁନି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉନୁ କି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଇଏରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଇଏରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଇଏରେ ହଉ କି ମାନେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ବାବଦରେ ହଉ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ କହୁନୁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଇଟା କହୁଛୁ। ଆପଣ ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ, ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଚୁଲିରେ, ଏବେ ବି ଦିଆ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ତଥାପି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ? ନା ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କଥା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଯୋଉଟା ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକି ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବାଁ ହାତରେ ରଖି ଚାମଚ ବା ଖରିକାରେ କାଢ଼ି ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବାଁ ହାତରେ ରଖି ଜୀବ ମାରିକିରି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି। କେତେବେଳେ? ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ତରକାରୀ ହଉ ଭାତ ହଉ ଯାହାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ଭାତରେ ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ଚିପିକିରି ଦେଖିବେ ଭାତର ଅନ୍ନଟା ହେଲା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିପେରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିପେରେ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ଚକିରେ ରଖିକିରି ଚାମଚରେ ଯୋଉଥିରେ ହେଲେ ଆଣିକିରି ଯଦି ଚେକ୍ କରିଲେ, ତାହେଲେ ଆଗେ ଖାଇଲା କିଏ? କିଏ ଖାଇଲା ଆଗେ? ତେଣୁ ଆଗେ ତ ଏଠି ଦେଲ, ଏଠି ଦେଲା ପରେ ତମେ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ନିଜେ ଚାଖିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ କି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଇଟମଟା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ଦେଲେ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ସେଟା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଇନି? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଖାଲି ଅଛି କ'ଣ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନଟା ପୋଥିଗସ୍ଥ ବିଦ୍ୟା ଭଳି ରହିଯାଉଛି। ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ପୋଥି ଥିବ, ମୋ ଘରେ ତ ପୋଥି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ପଣ୍ଡିତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଆଉ କ'ଣ। ପଣ୍ଡିତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଯେ କି ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର ନା ଆଉ। ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବଂଶରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବନି? ପଣ୍ଡିତ ବଂଶ ନ କହିକିରି ଆଉ କୋଉ ବଂଶ କୁହାଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସାର୍ଥକ।
ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଟା କରିବେ ସବୁଥିରେ ସାର୍ଥକ। ଏ ଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି କହିଲି, ମତେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିବି ବୋଲି, ମାନେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଣ କହୁଛ ଟିକିଏ ତାକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଖରାପ କଣ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଏଟା କହୁନି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ବା ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ କଥା ଆପଣ 80% କୁହନ୍ତୁ କି 90% କୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ଗ୍ରହଣ ହବନି ଯଦି ଖରାପ ପଦେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ସଂସାରରେ ତ ଆସିବେ ମାନେ ଭଲ ରହିବ ଖରାପ ରହିବ, ଶୀତ ରହିବ ଖରା ରହିବ ବର୍ଷା ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକର ଯଦି ଯେମିତି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେବେ, ଜଣେ 51 ଖଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ ଜିତିଯିବ, ଧରନ୍ତୁ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 100, ଆଉ ଜଣେ 49 ଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ ହାରିବ। 2 ଜଣ ଯାକ ସମସାମୟିକ, ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହଉ କି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ, ସେ ଜଣେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ମାତ୍ର ଜାଣିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଗଲେ, 50-50 ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି 2 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜଣେ ଜିତିଗଲେ, ସିଏ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ଯୋଉ ବାବଦରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟରେ ହାରିଯିବା ମାନେ 2 ଖଣ୍ଡି ଭୋଟ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ 50-50 ତ ଭାଗ ପଡିବା କଥା, 51 ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଜିତିଗଲେ। ସେଠି ସେ ଯଦି ବିବେଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା, ଆଗେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଦବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। 70% ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ, 80% ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ସେଭଳି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯିବ। ଆଉ ସାଧାରଣ କଥାରେ ମୁଁ, ଆମ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 80% ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ଯଦି 20% ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ପୁରା ଖରାପରେ ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲା ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବାବଦରେ ଟିକେ ସୁଧୁରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।